आम तौर पर तो मैं हर हफ्ते आप दे नाल गल करदा हुन्ना और शुरुआत करदा हुन्ना करोना तो। ऐतकी मैं कर रहा ये जिहड़ी माड़ी शराब के कारण साढ़े 101 परिवारां च नुकसान होया, इसलिए मैं कर रहा कि ये नहीं कि करोना दे कोई करोना का हाल भी अच्छा नहीं है, वो भी मैं जद आऊँगा थोड़े नाल करांगा। लेकिन ये है क्योंकि अज मैं अज तरन तारण जाके आया और उत्थे साढ़े 92 उत्थे मौतां होईयां ने, 15 अमृतसर दे विच ते 14 होईयां ने गुरदासपुर च। तो मैं सोचा पहला मैं थोनों ये गल दसां कि जिहड़े 101 परिवार ने मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मिले, बहुत गरीब परिवार ने और उन्हां दे तां कईयां दे कोल तां कोई प्रबंध भी नहीं उन्हां दे रोटी खाण दा। कईयां दे अज जिहड़े बचे हुए ने मौत तो उन्हां दी अखां चलियां गईयां, माड़े शराब नाल अखां भी खराब हो जांदियां ने। तो असीं उन्हां नूं भी दोनां नूं अज मैं 5 लाख का ग्रांट दे के आया ताकि वो अपना कुछ गुजारा कर लैन और कुछ जदों ताईं कोई प्रबंध नहीं हुंदा अपनी रोटी पानी का वो वास्ते असीं ये मदद एक उन्हां नूं कर रहे हैं। नौकरी देवांगे, देखांगे उन्हां दे जिहड़े घरां दे विच कई घर टुटे पे ने उन्हां दा भी मैं कह के आया डिप्टी कमिश्नर नूं कि सारी लिस्टां बनाओ, असीं थोड़ी उत्थे मदद करांगे पूरी। बहुत ही गरीब लोग ने और मैनूं बड़ा लग्या माड़ा कि ये लोग जिहड़े इहो जिहे हालात बना दिंदे ने सिर्फ पैसे कमाउण वास्ते, तुसीं ये गरीब मासूम लोगों की तुसीं जानां लैंदे हो। और मैं कह के आया उत्थे दे पुलिस वालियां नूं और साडे डिप्टी कमिश्नर नूं, SSP नूं और उत्थे DIG नूं कि मैं 10 दिन दे विच देखना चाहुंदा कि तुसीं इस नूं बिल्कुल साफ करोगे और जिहड़े बंदे फड़ने ने फड़ो, बड़े तो बड़ा बंदा होया जिहदा नाम आंदा उहनूं फड़ो, जिन्हों मर्जी फड़ना है। ਇਹਦਾ भी थोड़ा असीं ये बिल्कुल पंजाब तो मैं सफाया चाहुंदा इस और ये मैं इसलिए शुरू कर रहा थोड़ा दसन लई कि ये चीज़ां असीं इसनूं किसी नूं असीं बख्शण नूं बिल्कुल तैयार नहीं। कोई होए, सियासतदान होए, पुलिस अफसर होए, कोई होर किसी दा अफसर होए महकमे का, या कोई बड़े बड़े लोग होण जिहड़े बिजनेस वाले ने जो समझते हैं कि दुनिया नूं तुसीं जो मर्जी कर लो और उन्हां नूं इहो जी खराब किस्म की शराब दे दो चाह के मर जाण। हुण ये जिहड़ी गल हुंदी है ना, जदों कोई बेचदा चीज़ है जाणदे कि इस दे नाल बंदियां ने मरना है, ये एक्सीडेंट नहीं, ये मौत का तुसीं पैगाम लैके जा रहे हो उत्थे। ये जिहड़े लोग ने ये देयर इन्हां नूं तुसीं ये मर्डर का मैं 302 कह के आया कि जिहड़े इहो जिहे बंदे ने जाणदे होए कि इहदे नाल लोगां ने मरना है, उन्हां नूं 302 लगाओ उन्हां दे उपर और ये कतल का इन्हां दा ये चलेगा और ये मुकदमे दे नाल असीं चंगे तो चंगे प्रोसीक्यूटर उत्थे लावांगे ताकि इन्हां दी चंगी तरह इन्हां दी मुरम्मत होवे उत्थे कोर्ट दे विच। मखौड़ बना रखी है। बाकी एक्साइज एक्ट दे विच असीं अमेंडमेंट लैके आ रहे हैं जिहदे विच इहो जी चीज़ां जिहड़ियां होण और तुसीं कोई फड़ लैंदा एक्साइज एक्ट दे अधीन, उत्थे 2-4 दिन तो फिर जमानत ते बाहर निकले आउंदे ने। एक लेडी है जिहड़ी इत्थे बटाले विच 14 इन्हां दे उपर एक्साइज के केस ने और फिर बाहर घूम के इत्थे बेची जा रही सी उत्थे। ये शर्म की गल है। चलो वो तो उन्होंने तो अपना पेशा बना लिता, लेकिन जिस तरीके नाल साडा कानून चल रहा है, जदों ताईं असीं सख्ती नहीं करांगे इस कानून दे विच, वो फिर कोर्ट दे विचों निकले आउणगे। तो इहदे विच एक्साइज एक्ट दे विच तब्दीली असीं लियावांगे ताकि बंदे बाहर निकल आ सकन। ये 21वीं सदी है हुण और ये गल्लां नहीं हो सकदियां। और जदों ताईं मैं है उरे मैं देखांगा कि बिल्कुल साफ होएगा पंजाब, ये इहो जी गल्लां मैं कोई होण नहीं देणियां। मैं जिहड़ी दस्सिया पुलिस वालियां नूं, जिहड़े साडे DGP नूं कि ये तो चलो होया ने 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ तरन तारण, अमृतसर और गुरदासपुर, लेकिन सारे पंजाब के 22 डिस्ट्रिक्टां दे विच अज हुण पड़ताल करो और जिथे ये गल्लां हो रही ने बंदियां नूं फड़ो और उन्हां नूं सख्त तो सख्त असीं इन्हां 'च कदम चुकीए उत्थे। हुण यही अज मैनूं अफसोस हुंदा है कहंदे कि पंजाब दा जिहड़ा कोविड दा जिहड़ा ये बीमारी है, अज असीं 1000 बंदे टप गए। बिल्कुल अफसोस की गल है। कोशिश बड़ी करते रहने हैं, लेकिन जदों मैं तुहानूं कई बार कहा कि जदों ताईं तुसीं
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ 1039 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲੋਂ। 26 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਉਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜੋ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, UK 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਔਰ 75% ਬੰਦੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੁੱਕੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ 1039 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ। 26 ਆਪਣੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, 150 ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ 26 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪੀਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀਕ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਔਰ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ 1000 ਟੱਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਔਸਤ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ 600 ਸੀ, ਕਿਤੇ 700 ਸੀ। ਆਹਿਸਤਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੀਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਉਦੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆંકੜੇ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈ 20,891। ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਟੋਟਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ 6,715। ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, 1000 ਇੱਥੇ 50 ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 39 ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ 800 ਦੀ ਔਸਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ। ਪੀਕ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਸਤ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਪੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਬਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8.5% ਦੀ ਔਸਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2% ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 3% ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 517, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, 2.47% ਹੈ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ 29 ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕੈਸੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ
मैनू बुखार है या मैनू मेरी छाती दर्द है या मैनू खांसी आ रही है या जुकाम होया है, सीधे डॉक्टर को जाओ। ये जिहड़ियां मौतां हुंदियां ने उदों ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਬਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ भी हाले ना वैक्सीन हुई है तैयार, ना कोई दवाई हुई है तैयार। ये तो जो सिम्पटोमैटिक दवाइयाँ ने जो आम डॉक्टर देंगे ने वो देंगे, पर वो समय सिर अगर हो जाए तो तुसी थोड़ा एक कंट्रोल च आ सकता है। बहुत लोगों को होया और बहुत लोगों को कंट्रोल भी हो गया। मेरी पुलिस फोर्स के विच इन्ने सैकड़े बंदे ने जिहड़े इस तो हो भी गया और ठीक भी हो गए इसी तरीके नाल, क्योंकि शुरू पता लग गया वो सीधे डॉक्टर च गए। तो सारे पंजाब दे विच अगर तुसीं अपने पिंडां 'च देखो या शहर महल्लिਆਂ 'च देखो, उन्हां नूं समझाओ कि जिहड़ा थोड़ा जिहा भी बीमार हुंदा प्लीज़ डॉक्टर कोल जाओ। और जाओ डॉक्टर जिहड़ा पहली फेज़ दा जिहड़े फेज़ दी तीन बीमारियां हुंदियां ने, फर्स्ट, प्राइमरी, सैकेंडरी और थर्ड। और फर्स्ट जिहड़ियां ने ये कंट्रोल हो सकदियां। जब तुसीं थर्ड स्टेज ते पहुंच जाओ फिर डॉक्टर कोल जाओ, फिर सीधे वेंटिलेटर ते जांदे हो, ते कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल है। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਨਵੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਘਾਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਹੈ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਟਰਸ਼ਰੀ। ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਬਚਾਅ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ। 75% ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਪਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਅਖੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਔਰ ਤਕੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਹਰ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਇਹ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਈ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕੋਰੋਨਾ, ਇਹ ਰਮਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਿਕਰ ਸਮਗਲਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਿਓ। ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਔਨਗੋਇੰਗ ਚੀਜ਼, ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਕੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੇਲੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆંકੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲਏ, ਕਿੱਥੇ ਫੜ ਲਏ, ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਡੇਲੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕਰ ਸਮਗਲਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡੂ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਪਊ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੋ ਰਮਨ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਿਆਮ ਸੋਹਲ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਦੁਖੀ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੀਬੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਪਰ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੇ ਮੈंने ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇ, ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕੁਛ, ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਕੈਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਊਗਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਤੋ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੀੜਾ ਮਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਟੋਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਦਮਾਸ਼ ਜੈਸੇ ਆਪ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੋਗੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਗੁਰਧਿਆਨ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਵੀ ਠੀਕ
ਚੱਲਣ, ਜੈਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਦ ਕਣਕ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੂਗਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਸਰੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ 29 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਰਸਾਤ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਇਹ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਨੂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ DAV ਕਾਲਜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਅਸਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟੂੰਗਾ। ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੂਨ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ SSB ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੇਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਉਹ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤਰੀਕਾ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਪੈਨਲਡ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਪੈਨਲਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਪੈਨਲਡ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਏ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੀ ਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਮਲੋਟ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕਰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 120 ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ 1% ਵੀ
ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਫੜਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਨਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ, ਆਰ ਕਾਲਜ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਅਤੇ ਅਦਰ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਈ ਵਿਲ ਆਸਕ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਗੀ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿ ਥਰਾਜਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦਾ ਬਲੋਕ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ RDF 18-19 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਮਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੜਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਟ ਕਨਾਲ ਦੇ ਦੁਆਬ ਕਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਸਕ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਆ ਵੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ PW ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਚਾਹੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋ, 3 ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪਛਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਟਰੱਕ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। 12,000 ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੇਲੀ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਔਰ 12,000 ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕੈਸੇ ਚੱਲੂਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵੈਚ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਚਾਵਾ ਸਮਰਾਲਾ ਸੜਕ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਹੈ ਔਰ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ RS ਸੰਧੂ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੜਕ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਔਰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਿਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਲੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜੋਤੀ ਬੇਟਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ASI ਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ASI ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। SSP ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਮਨਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੋਮਨਾਬਾਦ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਜਾਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਗਿਆਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਤੜਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ NCC ਕੈਡੈਟਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਰਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੀਟਾ ਪਾਂਡੂ ਜੀ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਮੇਜਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਸਡ ਅਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਥਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਾਕੀ ਫਾਈਲਾਂ ਫੂਲਾਂ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਭਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੋਰੀ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦਿਸ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਆਸਕਿੰਗ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁਣੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ। ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੌਨਸੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਆਸਕ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਸਮ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ। ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਰੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ 1000 ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਟੱਪ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ ਨਾਲ ਇਹ 1000 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਈਏ, ਉੱਚਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਪੀਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆંકੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆંકੜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।